على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبسر الفاتحة اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبقواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المقلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من قزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادة والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيقا وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة اللهم يا كاشف الغم ويا فارج الهم ويا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والوباء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا أكرم الأكرمين ادفع عنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رب العالمين كل بلاء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة ما ظهر منها وما بطن تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل الزمن والدنيا والآخرة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم
سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المن والكرام ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Telah selesai kita membaca surah Yasin secara berjemaah di dalam alam maya. Mudah-mudahan Allah terima ianya sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan teruskan untuk kita sama-sama dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan hidupkan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Walaupun tak boleh pergi ke masjid tetapi hati kita tetap dengan Al-Quran. Itu saja pendekatan yang kita ada pada hari ini melainkan dengan Al-Quran. Kalau hari ini, kalau bukan dengan Al-Quran, kita tak cuba dekatkan diri, mana lagi tempat untuk kita berpaut, mana lagi tempat untuk kita berpegang selain daripada Al-Quran. Kalau hari ini, waktu dan masa yang kita ada, kita sia-siakan. Tidak kembali, tidak membaca Al-Quran, waktu bilakah yang perlu kita perlukan untuk kita untuk membaca Al-Quran. Jadi kita gunalah peluang waktu BDR, waktu work from home, duduk di rumah ni, bacalah Al-Quran sebanyak mana mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, ianya dapat menenangkan jiwa dan hati kita yang sedang memberontak. Dapat membuka ruang, dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi pada hari ini insya-Allah. Sedikit tazkirah ringkas daripada saya kepada tuan-tuan. Marilah sama-sama kita merenung sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk hadis ini sabar ialah cahaya. Bertepatan dengan hari ini kita berada dalam keadaan pandemik yang sangat-sangat kritikal pada hari ini. Sehingga angka yang kita lihat hari ini, ada orang yang tengok angka hanya sekadar angka. Tetapi itulah hakikat dan realiti yang kita berhadapan hari ini. Maksudnya hari ini tuan-tuan kita berada pada tahap yang benar-benar kritikal. Iaitu kematian yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW itu berada di hadapan kita pada hari ini. Cumanya lambat dengan cepat saja. Sebab kalau orang tengok pada hari ini, sesungguhnya COVID itu ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Tapi kalau siapa yang biasa kena keadaan COVID ini, baru dia tahu keadaan itu macam mana. Memang perik. Keadaan berhadapan dengan wabak COVID-19 ini memang perik. Kalau tak kena, tak apa. Kalau kena, baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Bila kena, pengalaman saya kena 2 kali. Berada dalam keadaan sesak nafas yang sangat-sangat kritikal. Sehingga kan ambulan mengambil di rumah. Anak-anak pun berlaku keadaan sedemikian. Hampir 10 hari berhadapan dengan kesakitan yang amat sakit. Amat sakit. Yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan memang sakit. Hampir 10 hari berjalan jatuh, berjalan jatuh, berjalan jatuh. Itu tara muda. Bagaimana keadaan kalau orang nak kata hari ni keadaan orang tua-tua yang kena tu hari ni kena besok boleh mati, itu benar. Memang sakit. Sebab COVID-19 ini, bila dia serang, dia tidak serang 100% 24 jam, tidak. Dia akan serang pada waktu-waktu tertentu. Sekali serang lebih kurang dalam tempoh 3 ke 4 jam. Dalam tempoh itulah ada orang yang tahan, ada orang yang tak tahan. Kalau ada orang yang tahan, insya-Allah dia akan merasakan mati hidup semula.
Tapi kalau orang yang tak tahan, dia akan berhadapan dengan kematian. Dan kematian itu dianggap sebagai mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah COVID-19. Kalau bila kata dah kena, baru kita menjalani keadaan sedemikian dalam tempoh sedemikian. Saya cuma kongsikan sedikit pengalaman kepada tuan-tuan. Hampir 10 hari sebab saya 3 kali swab, 3 kali positif, sehingga kan tempoh kuarantin saya berhadapan hampir 23 hari. 23 hari saya berhadapan tempoh kuarantin. Bila terkena COVID ini memang kita akan berhadapan dengan satu emosi yang tidak ketahuan. Tak tahu macam mana nak buat. Anak-anak kita fikir, isteri kita fikir, rumah tangga kita nak fikir, makan minum kita nak kena fikir, jiran tetangga pun kita nak kena fikir. Jadi inilah yang menyebabkan emosi-emosi kita terganggu. So waktu itu pendekatan yang saya cuba ambil hanyalah dengan Al-Quran. Yang tidak saya tinggalkan bacaan Al-Quran ketika berhadapan dengan wabak COVID-19 ini adalah surah At-Taqabun dengan surah Nuh. Surah Taqabun itu menjadi amalan ketika mana berhadapan dengan wabak COVID-19. Dan makanan ubat ni cumanya hanyalah suplemen vitamin C. Tak ada ubat lain. Melainkan hanya Panadol, ubat batuk, ubat sesemam, bunga cengkeh. Bunga cengkeh tu ambil makan, tak makan rebus ambil uap dia, itu saja. Itu pun cuma hanya nak mengelakkan daripada keadaan sesak nafas. Jadi bertepatanlah hari ini hampir sebulan lepas daripada Ramadan, 3 hari ataupun 4 hari sebelum kita menyambut Hari Raya Aidul Fitri, kita berhadapan dengan satu keadaan iaitu masjid terpaksa ditutup. Masjid terpaksa ditutup. Solat tarawih tak dapat dihabiskan pada tahun ini. Kalau kita ingat balik, kalau orang yang selalu pergi tarawih lah, dia akan merasa kesunyian waktu itu. Tetapi kalau orang yang awal saja pergi tarawih, ujung-ujung dia tak pergi tarawih, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi bagi orang yang senantiasa untuk memerlukan kepada keredaan Allah, dia akan cari jalan untuk melakukan solat sunat tarawih. Waktu itu lagi 4 hari ke 5 hari untuk menyambut Hari Raya Aidul Fitri, masjid telah ditutup hampir sebulan. Syawal dah habis. Hari ini dah masuk Rabiul Awal, Zulqaidah. Hari ini kita dah masuk Zulqaidah. Jadi lagi sebulan lagi kita akan berhadapan pula dengan Zulhijjah, iaitu menyambut Hari Raya Aidul Adha. Waktu bila sampai bila masjid ini nak ditutup? Itu persoalannya. Tak kisahlah, memanglah itu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, tak boleh buka masjid dan sebagainya. Persoalannya di sini, bila masjid buka, berapa ramai ahli qaryah yang sanggup ingin tidak meninggalkan masjid, nak pergi ke masjid. Tetapi bila waktu masjid telah dibuka, tak ada siapa pun pergi. Bunyi pula, masjid tutup, itu, ini dan sebagainya. Bila masjid dibuka, tak ada orang pun yang pergi. Dia pergi pun, dia berasa rajin, dia pergi. Dia berasa malas, dia tinggal. Padahal di dalam masjid itu mempunyai rahmat Allah yang sangat besar. Saya bertugas di Masjid Abdullah Fahim, masjid yang sangat besar. Jadi bila kita lihat keadaan ini, hanya 15 orang yang boleh hadir solat berjemaah. Nampak sunyi sangat dalam masjid. Jadi sampai bilakah keadaan ini berlaku? Jadi tuan-tuan, tidak ada cara lain hanyalah dengan kesabaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman, kata Nabi. Ini yang telah ditetapkan oleh KKM hari ini, padahal ini yang telah dijawabkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu. At-tuhuru syatrul iman.
KKM memberi pesan kepada kita, Kementerian Kesihatan memberi pesan kepada kita, basuh tangan sebanyak mungkin untuk mengelakkan daripada terkena wabak penyakit. Inilah kebenaran Islam yang Nabi bawa kepada kita, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Kata Allah, aku telah meredai agama Islam itu. Nabi membawa kepada kita dan Nabi memberi pesan kepada kita, at-tuhuru syatrul iman. Inilah yang diajarkan oleh Islam, paling kurang kita mengambil wuduk sehari 5 kali. Ini kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini terjadi di bumi Israel yang mereka menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat termulia dalam keadaan kita pada hari ini, dan sangat kita mengharapkan supaya kita dibangkitkan bersama-sama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu pertahankan keadaan ini. Perlu perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita inginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya pagi-pagi hanya kita tengok telefon, tetapi selawat kepada Nabi kita lupa buat sehari-sehari. Padahal selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak perlu kepada hafazan. Kita dah ingat duduk dalam kepala kita. Paling panjang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek sikit Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi sallallahu wasallam alaih. Itu saja kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila kita melihat balik kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengenal erti penat dan lelah di dalam menyampaikan dakwah Islam, dan Islam itu terpahat di dalam hati kita. Cumanya hari ini kita perlu amalkan ajaran Islam itu sebaik mungkin dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu pertahankan walau di mana saja mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sebagai umat Islam, aku sebagai umat Muhammad, aku perlu pertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Banyakkan berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak guna kalau kita komen dalam FB, WhatsApp, buat status dan sebagainya, tetapi selawat kepada junjungan besar kita tinggalkan. Itu tidak ada guna. Sedangkan di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya kita sedar di situ apabila Allah menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada amalan yang lebih banyak yang dilakukan oleh umat ataupun oleh manusia. Tidak ada satu pun amalan yang dilakukan oleh umat manusia, dan di sana juga Allah dan para malaikat juga melakukan ibadah tersebut, iaitu berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jaga kebersihan. Jaga SOP, banyakkan basuh tangan, banyak. Jaga kebersihan ini. Jadi jaga kebersihan itu separuh daripada iman. Itu yang pertama. Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan hanya dengan ucapan alhamdulillah itu boleh memenuhi timbangan mizan. Hari ini kita berada pada alam dunia. Dan satu hari nanti kita akan bertemu dengan alam barzakh. Kerana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup, yang bernyawa itu akan bertemu dengan kematian. Saya, tuan-tuan yang muda, yang cantik, yang segak, yang kaya, yang miskin, semuanya akan bertemu dengan kematian.
Bila bertemu dengan kematian, kita akan berada di alam barzah ataupun alam kubur. Bila sampai di alam kubur, satu hari nanti kita akan dibangunkan, dikenali sebagai Yaumul Ba'su. Kita akan bertemu dengan hari kebangkitan. Semua umat manusia akan dibangunkan kembali daripada umat Nabi Adam sampailah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan kembali. Bila dibangunkan kembali, di manakah kita? Bagaimanakah keadaan kita? Apakah amalan yang telah kita bawa? Dan bila dibangunkan itu, kita akan mula berjalan, dikenal ia sebagai Yaumul Mahsyar. Dan dalam perjalanan itu ada dalam sebuah kitab kata ulama, perjalanan di mahsyar itu kita akan berhadapan hampir 9,000 tahun. 9,000 tahun. 3,000 tahun kita akan mendaki. 3,000 tahun kita akan berjalan mendatar. Dan 3,000 tahun kita akan berjalan secara menurun. Bayangkan 9,000 tahun kita akan berjalan dan dalam perjalanan itu kita akan berhadapan dengan aqabah ataupun tol ataupun tempat-tempat pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama akan ditanyakan berkaitan dengan iman. Apakah kamu gunakan iman yang Allah kurniakan kepada kamu? Adakah kamu sampai waktu tiba waktu solat kamu dengan dengar azan tetapi kamu abaikan azan tersebut? Kamu tidak hadir ke surau masjid ataupun kamu tidak segera melakukan ibadah solat. Itulah yang akan ditanyakan. Dalam perjalanan itu barulah kita akan sampai kepada Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Dalam pertimbangan itu bukannya pahala sahaja yang akan dibentangkan di hadapan kita, tetapi yang akan dibentangkan di hadapan kita itu adalah setiap amal yang pernah kita lakukan daripada awal kita balik sampailah kita mati. Kalau dibentangkan keadaan sedemikian, tuan-tuan, jam kita. Jam kita. Kencing berdiri, makan tak baca berdoa, makan berdiri, minum berdiri, sembahyang lambat. Banyak dosa kita, tuan-tuan. Sangat-sangat banyak. Bangun pagi, tengok telefon dulu, tak baca Quran, tak tengok, tak selawat kepada Nabi. Tengok telefon dulu, update dulu status. Update dulu status Facebook, status FB, status WhatsApp. Itu semua perkara-perkara yang kita lakukan boleh buat. Tetapi ada masa yang boleh kita buat. Dan ada masa yang perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan 24 jam kita berhadapan seharian dalam hidup kita. 24 jam, berapa jam kita habiskan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa jam? Kata Nabi, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ini cabaran buat kita, tuan-tuan. Contoh, lepas daripada solat, kan imam selalu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah 31, 31, 33. Banyak kali ada orang yang sampai dia tak dan kalut dengan hal keduniaan, dia sanggup tak dan baca doa, tak dan nak berzikir, dia keluar tinggalkan keadaan itu. Padahal kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan mizan. Tuan-tuan, ini hanya ucapan yang sikit. Inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal sikit, pahala banyak. Amal sikit, pahala banyak. Hadirin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2. 3. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'a au tamla'u ma baina samawati wal ard. Allah. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tuan-tuan, bayangkan. Kita baru ada rumah besar, banglo. Kita dah bangga keadaan kita. Tetapi hanya dengan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini pahala yang Allah sediakan kepada umat Muhammad. Persoalannya di sini. Kita mau apa lagi? Mau pahala yang macam mana lagi yang Allah nak bagi pada kita untuk kita jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. 4. Yang keempat, wassalatin nur. Solat itu cahaya, kata Nabi. Solat cahaya, tuan-tuan. Cahaya ini bukan hanya cahaya yang kita perlukan di dunia, tetapi cahaya itu kita sangat perlukan di dalam alam kubur.
Ada orang yang berhadapan dengan alam kuburnya itu gelap gulita. Ada orang yang berhadapan berada di dalam alam kubur dalam keadaan yang terang benderang. Ada orang yang alam kuburnya itu dalam keadaan luas, sangat-sangat luas. Ada orang yang sempit kuburnya. Tuan-tuan, wassalatin nur. Solat itu cahaya. Inilah yang menjadi pertimbangan di dalam diri kita, tuan-tuan. Banyak mana kita salat, banyak itulah cahaya yang akan memenuhi dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Kalau hari ini kita tengok, kita sendirilah, waktu masa ada, tetapi di manakah salat sunat qabliyah dan ba'diyah kita? Adakah kita hanya salat fardu saja? Di manakah salat sunat duha kita? Kita boleh bagi alasan, Ustaz, semalam tak boleh Ustaz nak bangun tahajud Ustaz. Sebab semalam kena jaga anak itu dan ini dan sebagainya. Itu alasan daripada kita. Tetapi bagaimana keadaan solat duha kita? Yang keadaan kita waktunya panjang. Matanya tengah celek. Sibuknya pun kurang. Kerja pun tidak. Kalau tempat kerja pun kadang-kadang kita sengaja meninggalkan solat sunat duha. Sedangkan kata Nabi, wassalatin nur. Solat itu cahaya. Jadi bila solat itu cahaya, inilah yang menunjukkan kalau aku buat baik, maka aku akan terima balik kebaikan. In ahsantum fali anfusikum. What you give, you get back. What you give, you get back. Kalau kamu berikan kebaikan, kamu akan terima balik kebaikan itu. Kalau kamu orang yang rajin salat, kamu akan terima balik balasan itu daripada Allah Subhanahu wa taala bila yaumul akhirah. Hadirin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Boleh lagi kah? Kalau boleh tunjuk best sikit, ada respon sikit. Alhamdulillah, ada seorang abang Adli kita beri respon kepada kita, insya-Allah. Wassalatin nur, banyakkan solat, solat sunat, solat fardu, jangan kita leka dengan keadaan sedemikian. Dalam keadaan wabak ini banyakkan solat, solat sunat hajat dan macam-macam lagi solat kita boleh lakukan, terutamanya solat qabliyah dan solat ba'diyah. Cuba kita lekatkan dalam diri kita. Jangan sampai keadaan umur 40 pun tetapi masih lagi tak solat, masih lagi meninggalkan solat-solat sunat dengan sengaja. Allah, bila lagi umur berapa yang kita perlukan? Berapa lagi umur yang kita perlukan untuk kita jadi orang yang baik di sisi Allah? Itu pertanyaan yang perlu kita tanya dalam diri kita. Dah kekayaan kita dah miliki, rumah ada, kereta ada, anak ada, isteri ada. Apa lagi yang kita perlukan untuk kita jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Yang kelima, wassadaqatu burhan. Sedekah itu juga cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedekah itu merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hanya bersedekah hari Jumaat, dan jangan kita biarkan hari-hari yang berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita keluarkan sedikit sedekah kita kepada orang-orang yang memerlukan. Walaupun RM1, tuan-tuan. Sebab kata Nabi, sedekah itu adalah petunjuk. Sedangkan di sana kita selalu mendoakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sehari 17 kali kita minta dengan Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku, hidayah kepadaku. Minta hidayah, minta Allah bagi hidayah. Tetapi dalam masa yang sama, dia kedekut baik. Tu tak kena. Kedekut baik tak kena. Jadi, keluarkan sedikit walaupun RM1, banyakkan bersedekah. Sebab sedekah itu adalah petunjuk daripada Allah. Kita nakkan hidayah daripada Allah. Kita nakkan kebaikan daripada Allah. Jadi marilah sama-sama kita jalankan sedikit sebanyak apa yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Yang keenam kata Nabi, wasabrud diya, wasabrun diya. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Ada orang yang berhadapan dengan masalah. Kita tak boleh lari daripada masalah sebab firman Allah dalam Al-Quran telah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Wow, wawul qasam. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Wow, wawul qasam. Allah bersumpah dengan keadaan sedemikian. Lam, lamu taukid. Allah mengatakan, aku bersumpah dan pasti semestinya, hei kamu manusia, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
bisyai'in minal khauf. Kamu ini pastinya akan diuji dengan khauf, dengan ketakutan. Hari ini kita diuji dengan ketakutan. Ada orang yang takut kepada COVID melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata, orang kampung lah kata, COVID ni jangan kita takut sangat, jangan kita berani sangat, buat biasa aja. Jangan kita duk pergi buat berani. COVID tak ada apa, tak ada apa. Kalau tak kena tak apa, kena makan tak habis. Jadi tuan-tuan, kata Allah, wasabrud dhiya. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, sabar itu adalah cahaya. Kita sabar. Sabar menempuh ujian sedemikian. Saya ada ujian. Tuan-tuan pastinya tak boleh lari daripada ujian. Ada ujian macam-macam. Ujian dengan kewangan, ujian dengan anak dan isteri dan sebagainya. Ujian kesakitan. Sabar itu adalah cahaya. Ada yang komen tu. Sabar itu cahaya. Ya betul. Sabar itu adalah cahaya daripada Allah. Dalam kita menempuh ujian itu memang perit. Tetapi bila kita keluar itu daripada ujian itu, selesai saja masalah itu, kita akan nampak satu cahaya yang Allah berikan kepada kita. Sinar yang kita pun tak sangka sinar itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sinar itu sampai menusuk di dalam hati kalbu kita. Kita mengatakan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya kanser stage 5, stage kanser buah pinggang stage 5. Buang buah pinggang sebelah. Kemoterapi hampir 65 kali. Menjalani rawatan kemoterapi, radioterapi 3 kali. Allah tuan-tuan, tengok orang yang kena kanser, orang yang berhadapan dengan sakit kanser, dia akan tahu keadaan ini. Saya berhadapan dengan ujian ini, tapi sabar. Bila selesai daripada keadaan sedemikian, Allah berasa Allah itu Maha Besar. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Allah lah yang memberikan segala-galanya. Jadi sabar di dalam berhadapan dengan ujian. Apapun ujian yang kita tempuh itu adalah ujian daripada Allah. Dan bila kita keluar daripada masalah itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 5, 6. Sikit lagi boleh? Boleh tak sikit lagi? Boleh kan? Boleh Ustaz. Boleh. Sampai pukul berapa kita? Boleh. Boleh tak bagi boleh. Pas 10 ke ini, 10 boleh. Boleh kan, ada apa pun dah. Boleh. 10 boleh tu. Boleh. Boleh lah. Ngangor bila dengar bila sikit-sikit. Baik, seterusnya yang ke-6. Wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika. Quran itu menjadi hujah kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujah kepada kamu, tuan-tuan. WhatsApp tidak jadi hujah kepada kamu, Facebook tak jadi hujah kepada kamu, tetapi Al-Quran itu menjadi hujah kepada kamu. Itu. Al-Quran menjadi hujah. Menjadi hujah kepada kamu bila kita pernah dengar kan dalam satu riwayat mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, ia tidak akan berhadapan dengan azab di dalam kubur. Ia tidak akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Itu. Kita pernah mendengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, dia akan terlepas daripada setiap masalah yang dia berhadapan, yang dia hadapi. Masalah di dunia maupun masalah di akhirat. Barang siapa, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya di sini, kalau kita tak percaya kepada kata Nabi, kepada kata siapa lagi yang kita nak percaya? Kata Nabi, wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika. Sampai di dalam alam kubur, tadi kita bicarakan alam-alam yang kita akan tempuh lepas daripada alam dunia ini. Alam kubur, sampai daripada alam kubur, Al-Quran akan datang menjadi hujah kepada kita. Dia ni dulu hidup dekat dunia panjang 50 tahun, tetapi Quran tak pernah baca. Jam. Dia ni hidup bangun pagi, update dulu status, WhatsApp, Facebook, Quran tak baca juga. Quran akan datang menjadi hujah kepada kita. Ataupun dia akan menjadi azab kepada kita. Kalau menjadi hujah, malaikat bertanyakan kepada kita ketika mana kita berada di dalam alam kubur. Al-Quran akan datang di hujung kepala kita. Dia ni dulu dekat dunia bangun pagi selalu baca Quran. Dia tidak meninggalkan bacaan Al-Quran.
Berapa kali dia khatam Quran. Walau sesibuk manapun dia tetap membaca Al-Quran. Ini Al-Quran akan datang menjadi hujah kepada kita. Au alaika, ataupun dia menjadi azab kepada kita, menjadi bencana kepada kita. Dia ni dulu hidup dekat dunia tak pernah pun baca aku, tak pernah pun tengok aku. Dia badan sihat, umur panjang, rezeki ada, semua ada. Quran ada di rumah sampai berabuk. Quran akan menjadi hujah kepada kita, tuan-tuan. Jadi marilah kita kembali kepada Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan. Ada orang yang buka Quran dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan dia biarkan Al-Quran pi macam tu saja. Tak baca pun Quran. Dan ada juga orang yang Ramadan ke, Syawal ke, apapun bulan yang main, Quran tak buka-buka juga. Yang dia buka cumalah bacaan surah Yasin. Tak kiralah Yasin pun Al-Quran juga. Bacalah sekadar mana yang kita mampu. Jangan biarkan hari berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah pegangan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang inginkan kedamaian di dalam hari akhirat nanti. Yang inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita bercita-cita nak masuk ke dalam syurga Allah, tetapi mana amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana Quran kita? Cita-cita tinggi. Dekat dunia kita bercita-cita nak rumah besar, nak kereta besar, nak itu, nak ini dan sebagainya. Insya-Allah kita boleh dapatkan keadaan sedemikian kalau kita usaha. Tetapi kalau di akhirat, kalau di dunia ini kita tak usaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, hari berlalu tanpa membaca Al-Quran, hari berlalu tanpa bersedekah, hari berlalu tanpa berzikir kepada Allah, kita sangat sia-sia dalam kehidupan kita. Minal qasirin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qasirin. Jangan kau golongkan kami sebagai orang yang senantiasa rugi. Kaya di dunia tetapi miskin di akhirat. Senang di dunia tetapi susah di akhirat. Kita nak hari ini senang di dunia dan senang di akhirat. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu yang kita nakkan. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari manusia itu dia akan keluar daripada rumahnya. Dan bila dia keluar daripada rumahnya waktu pagi, lalu dia menjualkan dirinya, sama ada dia membebaskan dirinya ataupun membinasakan dirinya. 7 dan 8. Semua ini bergantung kepada diri kita. Keluar daripada rumah, nak buat baik ke, nak buat jahat, bergantung pada kita. Sebab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dengan kebaikan yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari laporan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kerja lah juga. Kita kerja setiap hari kita nak laporan itu sampai kepada kita. Tak setiap hari pun sebulan kita akan nak. Dalam tempoh sebulan kita nak laporan kerja yang pernah kita lakukan. Jadi laporan yang kita lakukan setiap hari, setiap bangun saja daripada tidur sampai bangun daripada tidur sampailah kita tidur semula, itulah yang akan dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah pilihan atas diri kita. Kita nakkan kebahagiaan di dunia sajakah ataupun kita nakkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang ada orang yang bahagia tetapi tidak mempunyai ketenangan. Sebab kebahagiaan kita boleh cari. Kebahagiaan kita boleh cari. Ada duit banyak, ada rumah besar. Itu kita dah cukup bahagia. Tetapi ada juga orang yang kaya, orang yang senang, tidak mempunyai ketenangan. Ketenangan ni macam mana? Ketenangan ini hanyalah bermula daripada hati yang Allah kurniakan kalau kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan hadis sahih. Harap tuan-tuan yang mendengar ini ada soalan tu, Assalamualaikum, nak tanya lepas solat sebelum apa tu? Dan macam. Nantilah kita jawab soalan. Jadi insya-Allah hampir 7 perkara yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam satu hadis. Hadis ini
bertajuk sabar itu ialah cahaya. Jadi marilah kita terapkan kesabaran. Kalau duduk di rumah hari ini kita memang berhadapan dengan emosi yang sangat tinggi. Nak berhadapan dengan anak, tambah-tambah si suami. Kan si suami sebelum ni jarang duduk di rumah. Paling-paling tak ada keluar lepak dengan kawan, pergi kerja balik rumah. Si isteri inilah yang paling banyak duduk di rumah. Yang kerja tu kerjalah, yang tak kerja tu banyak duduk di rumah. Dan yang kerja pun dia lebih memikirkan hal anak daripada si suami, kemungkinan. Ada juga yang si suami memikirkan hal anak melebihi daripada si isteri. Jadi inilah kesabaran yang perlu kita wujudkan di dalam rumah tangga kita, tuan-tuan. Yalah, hari ini zaman PDPR, anak nak telefon, yang tu nak telefon dengan anak berkeliling. Mungkin sebelum ni kita jarang berhadapan dengan keadaan sedemikian. Kita pagi hantar anak pergi rumah mengasuh, kita main kerja, kita tak tengok sangat keadaan kebesaran, besaran anak-anak tu. Tapi hari ini kita kena berhadapan dengan keadaan sedemikian. Ada orang yang seronok duduk di rumah, duduk di rumah tak payah pergi kerja dan sebagainya. Kan? Tapi macam mana pun dia akan berhadapan keboringan ataupun kebosanan yang akan menimpa dalam diri dia sendiri. Dan itulah bila boring, bila bosan, bila terlalu serabut, kembali kepada Al-Quran. Back to Al-Quran. Back to Allah. Banyakkan doa kepada Allah. Sembahyang solat sunat yang kita boleh lakukan walaupun hanya 2 rakaat, tuan-tuan. Hanya ambil masa lebih kurang dalam 5 minit saja. 5 minit kita sembahyang solat sunat, itu lebih baik daripada 5 minit kita memegang telefon update status WhatsApp. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tinggalkan dulu perkara dunia. Hanya 5 minit untuk kita solat sunat duha 2 rakaat. Rajin sikit 4 rakaat, rajin sikit 6 rakaat. Itu yang kita mampu kita buat sepanjang kehidupan kita. Hadirin, tumpang kita masih sihat, marilah kita gunakan kesihatan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Cun-cun pukul 10. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan yang yang hadir pada hari ini. Andai kata tersilap cakap, terkasak bahasa, terasa di hati dan sebagainya, saya mohon ribuan kemaafan dan terima kasih di atas jemputan, dan insya-Allah kita lebih cemerlang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala lepas daripada ini, dan kita kembali kepada Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan salat, banyakkan apa yang dipesan oleh baginda Nabi di dalam hadis ini. Marilah sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Fadhil Ustaz. Banyak sekali poin-poin yang Ustaz share dengan kita. Kalau boleh saya recap balik, ada lebih kurang 8 poin. Yang pertama, Ustaz nasihatkan kita untuk sama-sama menjaga kebersihan seperti mana sunnah yang dianjurkan oleh Nabi juga. Yang kedua, banyakkan ucapan Alhamdulillah. Yang ketiga, ucapan Subhanallah. Yang keempat, solat seperti solat qabliyah, ba'diyah juga duha. Yang kelima, banyakkan bersedekah. Yang keenam, amalkan sabar. Yang ketujuh, amalkan dengan bacaan Al-Quran sebagai hujah. Dan yang terakhir sekali, baik dan buruk dalam kehidupan ini adalah atas pilihan diri sendiri. Jadi kami dari pihak SUK juga sama-sama kita mendoakan kesihatan kepada Al-Fadhil Ustaz. Seperti yang Ustaz beritahu tadi, Ustaz baru saja sembuh. Ustaz baru saya sembuh daripada COVID-19, satu family, dan Ustaz juga ada yang diuji dengan kanser, dan kita semua kat sini mendoakan kebaikan, kesejahteraan, kesihatan kepada Ustaz, sekeluarga, dan juga kepada kita semualah insya-Allah. Dengan itu saya mohon Ustaz untuk tutup majlis dengan sedikit bacaan doa lagi. Minta kita semua dilindungi daripada wabak ini, selamat sihat semuanya, dan peringatan akhir kepada semua yang hadir pada hari ini untuk isi kehadiran. Seterusnya screenshot ataupun ambil gambar, hantar kepada pentadbir IPL masing-masing. Kita takkan update kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil gambar, screenshot, hantar kepada pentadbir IPL di bahagian masing-masing. Minta dia pentadbir yang update untuk tuan-tuan lah 1 jam. Saya ingat itu saja. Kita tutup majlis dengan bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Mohon kita semua selamatlah daripada sebarang wabak yang bahaya sekarang ni. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah saya nak respon ada satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat mengenai dengan
membaca wa ilahukum, dan sebelum tu baca Fatihah. Ada hadis tak baca Fatihah katanya. Katanya ada hadis yang mengatakan Nabi selepas daripada salat dia hanya membaca wa ilahukum ataupun ayatul kursi. Jawapan yang paling ringkas dan mudah untuk kita faham di sini, untuk kita zikir lepas daripada solat ini, dibolehkan untuk kita membaca surah, baca Fatihah pun boleh, terus membaca wa ilahukum ataupun ayatul kursi pun tak ada masalah, dan ia tidak mendatangkan dosa. Itu jawapan yang paling ringkas yang boleh berikan. Bacalah sebanyak mana mungkin sebab itu adalah ayatul Quran. Mudah-mudahan dengan amalan itu yang lebih sahih sekali, Nabi SAW hanya meringkaskan zikir selepas daripada solat, iaitu dengan hanya membaca la ilaha illallah 10 kali selepas daripada subuh dan maghrib 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar, 7 kali lepas daripada solat subuh dan maghrib. Seterusnya Nabi terus membaca ayatul kursi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim, dan sehinggalah Nabi membaca doa. Ada yang berkata baca doa, ada yang tak baca doa. Tapi bagi kita yang kurang amal di dunia ini, marilah sama-sama kita banyakkan amalan itu selepas daripada solat. Kalau tak lepas daripada solat, kita nak baca waktu bila lagi kita nak baca? Waktu lain kita cuma baca tengok WhatsApp, Facebook. Tu kerja kita. Jadi kita gunakan waktu lepas daripada solat itu untuk kita dekatkan diri kepada Allah dan banyakkan berzikir kepadanya, insya-Allah. Wallahu alam. Insya-Allah sama-sama kita mengaminkan doa. Kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala wal waba wal niqam, idfa' anna ya Allah, idfa' anna ya Allah. Allahumma kshif anna al bala wal waba wal fahsya wal ghala ma la yakshifu ghairuh. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada tempat lain lagi untuk kami mengadu dan kami berserah, ya Allah, hanya kepadamu Tuhan yang maha mendengar lagi suka mendengar akan permohonan daripada hamba-hambamu, ya Allah. Kau terimalah kami sebagai hamba-Mu yang saleh dan baik, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, apalah kiranya, ya Allah, kami telah berhadapan dengan wabak COVID-19 ini hampir 2 tahun, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sangat perik, ya Allah, dengan dugaan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kau ringankanlah bebanan ini, ya Allah. Kau angkatkanlah wabak penyakit ini, ya Allah. Kau selamatkanlah kami daripada terkena wabak ini, ya Allah. Sesungguhnya wabak yang kau berikan ini adalah benar, ya Allah. Inilah ujian yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kau kurniakan kepada kami sifat kesabaran dan ketenangan, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apalah kiranya, ya Allah, kau penuhkanlah masa-masa kami untuk kami senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami sebagai orang yang lalai di dunia ini, ya Allah, yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak melakukan solat-solat sunat, ya Allah. Kau pilihlah kami antara hamba-hambamu yang senantiasa melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Kau pilihlah kami sebagai orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kau pilihlah kami sebagai orang yang senantiasa merindui bacaan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah kau jauhkan kami daripada rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Janganlah kau jauhkan kami daripada Al-Quran, kitab suci-Mu, ya Allah. Kau ketemukan kami dengan guru-guru yang boleh mengajarkan Al-Quran kepada kami, ya Allah. Kau lapangkan masa kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kau terangkanlah kubur kami daripada cahaya Al-Quran-Mu, ya Allah. Kau terangkanlah kubur kami daripada taman syurga-Mu, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi suka mengampun, ya Allah. Ampunilah dosa ibu, ampunilah dosa ayah, ya Allah. Kau kesiankanlah mereka, ya Allah. Andai kata ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, kau terangkanlah kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Janganlah kau penuhkan kubur mereka daripada kancah api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, andai kata ibu dan ayah kami masih hidup di muka bumi ini, ya Allah,
Kau terangkanlah lubuk hati mereka, ya Allah, dengan sifat ketaatan kepadamu, ya Allah. Janganlah kau jadikan mereka sebagai orang yang lalai di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah, ya Allah. Tidak ada tempat lain lagi untuk kami mengadu dan kami berserah, ya Allah. Mereka lah yang membesarkan kami, ya Allah. Setiap titik susu yang mengalir di dalam tubuh badan kami, ya Allah, itulah keringat ibu kami, ya Allah. Kau rahmatilah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai orang yang sukakan baca Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai orang yang cintakan kepada Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai generasi yang suka membaca Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang membacakan Al-Quran ketika mana kami terbaring di dalam alam kubur kelak, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Janganlah kau jadikan mereka orang yang tidak taat kepada perintah-Mu, ya Allah. Janganlah kau jadikan mereka orang yang selalu melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada perkara sedemikian, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah keselamatan, kesihatan dan ketenangan kepada kami, ya Allah, di dalam berhadapan dengan ujian ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya, ya Allah, kami tidak mampu melihat keadaan rumah-Mu yang sunyi, ya Allah, iaitu masjid-masjid hari ini, ya Allah. Terdapat masjid yang sangat sunyi tanpa dihadiri oleh jemaah, ya Allah. Kau angkatkanlah wabak ini, ya Allah. Kau hilangkanlah wabak penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah kau kenakan kami dengan wabak ini, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang sedang berhadapan dengan ujian wabak ini, ya Allah. Kau sembuhkanlah, ya Allah. Janganlah kau tinggalkan walau sedikit di dalam tubuh badannya virus COVID-19 ini, ya Allah. Kau angkatkanlah wabak penyakit ini, ya Allah, daripada tubuh badannya, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan kepada sahabat-sahabat kami yang sedang berhadapan dengan ujian ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apalah kiranya, ya Allah, kami berdoa kepadamu, ya Allah, di hari yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Kau menangkanlah Islam, ya Allah. Kau menangkanlah umat Islam di bumi Palestin, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka untuk melawan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Kau berikanlah ketenangan kepada mereka untuk melawan Zionis dan Israel, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kau bolak-balikkanlah hati musuh-musuh-Mu, ya Allah. Kau hilangkanlah keberanian di dalam hati mereka, ya Allah. Kau campakkanlah sifat ketakutan kepada mereka di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, kau bebaskanlah Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi dan Israel, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kerana itu adalah kiblat kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, apalah kiranya, ya Allah, jauhkanlah kami daripada pertelingkahan, pergaduhan dan persengketaan sesama kami, ya Allah. Kau rapatkanlah hubungan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Kau rapatkanlah hubungan silaturahim kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bagi masa 25 minit saja untuk tuan-tuan isi, dan sekiranya dah habis isi, maka kita boleh bersurai, dan insyaAllah panjang umur rezeki dapat kita bersama lagi dengan Fadil Ustaz pada masa yang datang, insyaAllah ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi